वन्दामि धम्मं वन्दामि संघं वन्दामि अहं वन्दामि सर्वदा द्वितीयम्पि बुद्धं वन्दामि धम्मं वन्दामि संघं वन्दामि अहं वन्दामि सर्वदा तृतीयम्पि बुद्धं वन्दामि धम्मं वन्दामि संघं वन्दामि अहं वन्दामि सर्वदा उकाश वन्दामि बन्ते दर्तेन गातं शब्दं अपराधं क्षमातु मे बन्ते द्वितीयम्पि उकाश वन्दामि बन्ते दर्तेन गातं शब्दं अपराधं क्षमातु मे बन्ते तृतीयम्पि उकाश वन्दामि बन्ते दर्तेन गातं शब्दं अपराधं क्षमातु मे बन्ते उकाश अहं बन्ते ईश्वरेण सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगङ्गत्वा यं वेद मे बन्ते द्वितीयम्पि उकाश अहं बन्ते ईश्वरेण सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगङ्गत्वा यं वेद मे बन्ते तृतीयम्पि उकाश अहं बन्ते ईश्वरेण सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगङ्गत्वा यं वेद मे बन्ते यमहं वदामि तं वदेथा नमो तच्च भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धच्च नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तिसरणागहनं सम्पूर्णं मोहन्ते पानातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि पानातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि
अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुषावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि चोरामेरिया मज्जपमदट्ठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि दूरा मेरेया मजपदट्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 इमं तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं सदुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पदेथ साधु 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 शीलेन सुगतियन्ते शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निभूतियन्ते तस्मात् शीलं विशुद्धयेति साधु साधु সবাই একসঙ্গে বলেন আমরা ত্রিরত্ন পূজা করব ইতিপিসো ভগবা অরহং সম্মা সম্বুদ্ধো বিদ্যাচরণা সম্পন্নো সুগতো লোকবিদো अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्था देवा मनुष्याणां बुद्धो भगवते स्वाक्षातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहि पच्चिको पनैको पश्चात्तं वेदितम्भो वियोइते सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामेचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुङ्गलाय च भगवतो सावकसङ्घो आहोनेयो पाहोनेयो दाक्षिणेयो अञ्जलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यकृतं लोकस्याति एवं बुद्धं शरणं तानं धम्मसङ्घं च भिक्खवो भयं वा संवितथं वा लोमहंसो न हेत्सति एतेन सच्चवज्येन होतु नो जयमङ्गलं ते साधु 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 वन्दामि चेत्यं सभ्भं सम्बठानेषु पठिष्ठितं शारीरिकधातो महाबोधि
बुद्धरूपं सकलं सदा एकदटातिदशपुरे एकनागपुरे अहो एकगन्धारविषये एकसिंह पुनसिंहले सतो सच्युत महादाटा निभ्भानरसदीपिका पूजिता नरदेवैः तापि बन्धामिधातु यो प्रथमं बोधिपल्लङ्कं द्वितीयं अनिमिषं च तृतीयं संकमनशेट्ठं चतुर्थं रत्नागरं पंचमं अजपालं च मुसलिन्दं च षष्ठमं राजायतनं वन्दे तं बोधिपादुकम् इमे ते महाबोधि लोकनाथेन कथुय्यता अहंपि ते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते अधिवासे तु नो भन्ते पानीयं परिकल्पितं अनुकंपं उपादाय पटिगह्णातु युत्तमम् अधिवासे तु नो भन्ते सभ्यं श्रद्धाय पूजितं अनुकंपं उपादाय पटिगह्णातु युत्तमम् गणसारापदित्थेन दीपेन तमोधंसिना तिलकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं गन्धसंभारयुक्तेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूजाये पूजनीयन्तं पूजभाजनयुत्तमं वर्णगन्धागुणोपेतं एतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनिन्दच्च श्रीपादो सरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मे तेन च होतु मुखं पुप्पं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावं इमाया बुद्धपूजाय धम्मपूजाय संघपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठतु सद्धम्मो लोकहोतु सुखे सदा इमेना पुण्यकम्मेन मामेवाला समागमो सतं समागमो होतु यावन्निब्बानपत्या इदं मे पुण्यं आसवक्षयवहं होतु निब्बानच्च पच्चायो होतु ते साधु 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 मयं भन्ति विपत्ति मयं भन्ते विपत्ति प्रतिवहय सर्वसम्पत्ति सिद्धिया
সর্ব দুঃখ বিনাশায় সর্ব ভয় বিনাশায় সর্ব রোগ বিনাশায় সর্ব উপদ্রব বিনাশায় সর্ব অন্তরায় বিনাশায় ভবে দীর্ঘায়ুদায়কং চিত্তং ঊর্ধ্বং পরিত্রাণং দ্রুত মঙ্গলং Udhyampi mayang bhante vipoti patipahaya sabba sampatti siddhiya sabba dukkha vinashayo sabba bhaya vinashayo sabba roga vinashayo sabba upadrava vinashayo sabba antaraya vinashayo bhave dirghayudayakam চিত্তং ঊর্ধ্বং পরিত্রাণং দ্রুত মঙ্গলং তাদ্যাম্পি মায়াং ভান্তে বিপত্তি পটিবাহায়া সর্ব সম্পত্তি সিদ্ধিয়া সর্ব দুঃখ বিনাশায় সর্ব ভয় বিনাশায় সর্ব রোগ বিনাশায় সর্ব উপদ্রব বিনাশায় সর্ব অন্তরায় বিনাশায় ভবে দীর্ঘায়ুদায়কং চিত্তং ঊর্ধ্বং পরিত্রাণং দ্রুত মঙ্গলং समन्ता चक्रवलेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजच्छ सुनन्तो सग्गमुखदां धम्मासवनकालो अयं वदन्ता धम्मासवनकालो अयं वदन्ता परित्तधम्मासवनकालो अयं वदन्ता ते ए संत संत चित्ताति शरण शरण यथा लोकान्तरे वा भूम्मा भूम्मा च देवा गुणगण गहन विवट सम्बकालां एते अयन्तु देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तो सन्तो च हेतुं मुनिवरवचनं श्रोतुमग्गं समग्गं सभ्येषु चक्रवालेषु यक्षदेव च ब्रह्मणो यं तुम्मे हि कथं पुण्यं सब्बसम्पत्तिसाधकं सब्बे तं अनुमोदित्वा समग्गा ससने रता पमादारहिता हुन्तु अरक्षसो विशेषतो शासनच्च च लोकच्च बुद्धिभावातु सर्वदा शासनम्पि च लोकं च देवरक्षन्तु सर्वदा सद्दिं हन्तु सुखी सब्बे परिवारे हि अत्तनो अनेगा सुमना हन्तु सह सब्बे हि यातिवि राजतो वा चुरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा आज्ञितो वा युधकतो वा पिशसतो वा खानुकतो वा कण्टकतो वा नखत्ततो वा जनपदरोगतो वा असद्धम्मतो वा असन्दिष्ठितो वा
अच्छ पुरुषतो वा सन्दाहत्ति अच्छामिग गुणकुक्कुरा अहिविच्छिका मनिं सापदीपि अच्छतरस्स सुकरा महिषा यक्षरक्षसदीः ननभायतो वा ननरोगतो वा ननान्तरायतो वा नन उपद्रवतो वा अरक्षङ्गनहन्तु देवता एतेन सच्चवज्येन होतु ते जयमङ्गलं ते पनिदानातु पट्ठाय तथागतस्स दश परमियो दश उपपरमियो दश परमात्त परमियोति समातिं सपरमियो पंचमहापरिचर्ये लोकत्तचर्यं याथत्तचर्यं बुद्धत्तचर्यन्ति तिस्सु चर्यायुपच्चिमभावे गब्बो कन्तिं जातिं अविनिक्कमानां पाधानचर्यं बोधिफलं केमारविजयं सब्बयोतायानापटिभेदं धम्मचक्कापवर्तनं नवलुकत्तरधम्मेति सब्बेऽपि मे बुद्धगुणे आवाजित्वा वेशालियपुरे तेषुपकरन्तरेषु तियमरतिं परितं करन्तो अयस्मा आनन्दथेरो वियकरो यचित्तं उपेक्षपेत्वा कोटे शतसहस्रेषु चक्रवालेषु देवता यस्य न पटिगणन्ति यञ्च वेशालियपुरे रोगमनुष्यदुर्भिक्खा सम्भुतं त्रिविधं भयं क्षिप्पमन्तरधापेशि परितं तं वनामहे यानिदभूतानि समागतानि भूमानि वा यानि वयन्तलिखे सब्बे बभूता सुमना भवन्तो अतोऽपि चक्रस्य शृण्वन्तु भाषितां तस्मा हि भूतानि समेत्य सब्बे मिथ्यं करोता मनुष्यपजाया दिवाचरत्तो च हरन्ति ये वलिं तस्मा हि निरक्षतायपमत्ता यं किञ्चिवित्तं इदबाहुरं वा सज्ञेषु वायं रत्नं पनीतां ननो समं अत्ति तथागतेन इदं विबुद्धे रत्नं पनीतां एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु खयं विरगं अमतं पनीतां यदा जगत्सक्कमुनि समाहितो न तेन धम्मेन समर्थि किञ्चित् इदंपि धम्मे रत्नं पनीतां एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यं बुद्धशेट्टो परिवन्येषु चें समाधिमानन्तरिकायमाहो
समाधेन तेन समो न विद्यते इदम्पि धम्मे रत्नं पनीतां एतेन सच्चेन सुवत्ति होतो ए पुग्गला 800 पसत्ता चत्तारि एतानि योगानि हुन्ति ते दक्षिणेयो सुगतस्स सावका एतेषु दिन्नानि महाफलानि इदम्पि संघे रत्नं पनीतां एतेन सच्चेन सुवत्ति होतो एषोपयुक्ता मनसा दल्हेन निक्खमिनो गौतमा शासनं हे ते पातिपत्त अमतं विगाह लद्दा मुधा निब्बुतिं भुञ्जमाना इदम्पि संघे रत्नं पनीतां एतेन सच्चेन सुवत्ति होतो एतिन्दखिलोपटविंसितोषिया चतुर्विवाते वि असम्पकम्पियो ततोपमं सत्पुरुषं वदामि यो अर्यसच्चानि अवेच्चपच्यते इदम्पि संघे रत्नं पनीतां एतेन सच्चेन सुवत्ति होतो ए अर्यसच्चानि विबभयन्ति गम्भीरपय्येन सुदेशितानि किञ्चापि ते हन्ति भुसप्पमत्ता न ते भवं अट्ठमं आदियन्ति इदम्पि संघे रत्नं पनीतां एतेन सच्चेन सुवत्ति होतो सहावत्सदस्सन सम्पदाया तया सुधम्मा जयिता भवन्ति सक्काय दिट्ठि विचिकित्सितं च शीलव्रतं वापि यदत्ति किञ्चित् चतुःपायैः च विप्पमुत्तो सा सविट्ठनानि अबभ्युकातुम् इदम्पि संघे रत्नं पनीतां एतेन सच्चेन सुवत्ति होतो किञ्चापि शोकं मं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अबभ्योऽसु तत्स पठित्सदाया अबम्बातदिट्ठपदत्स भूत्ता इदम्पि संघे रत्नं पनीतां एतेन सच्चेन सुवत्ति होतो वनपगुम्भे यतभूषितज्ञे गिम्हानमासे पटमस्मिन् गिम्हे तथोपमं धम्मवरं अदेशये निब्बानगामिं परमं हिताय इदम्पि बुद्धे रत्नं पनीतां एतेन सच्चेन सुवत्ति होतो वरो वरण्यो वरदो वरहरो अनुत्तरो धम्मवरं अदेशये इदम्पि बुद्धे रत्नं पनीतां एतेन सच्चेन सुवत्ति होतो
खीनां पुराणं नवं नत्ति सम्भवं विरत्ता चित्ता आयतिके भवस्मिन् ते क्षीणबीजा अविरुल्लिसन्दा निब्बन्ति धीरा यथायं प्रदीपो इदम्पि सङ्घे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यानि दभूतानि समागतानि बुम्मानि वा यानि वयन्तलिखे तथागतं देवमनुष्यपूजितं बुद्धं नमस्सामसुवत्ति होतु यानि दभूतानि समागतानि बुम्मानि वा यानि वयन्तलिखे तथागतं देवमनुष्यपूजितं धम्मं नमस्सामसुवत्ति होतु यानि दभूतानि समागतानि बुम्मानि वा यानि वयन्तलिखे तथागतं देवमनुष्यपूजितं संघं नमस्सामसुवत्ति होतु एतेन सच्चवज्जेन सुत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सर्वदुःखरोगभया अन्तराया उपद्रव विनच्छन्तु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं ते साधु साधु यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो समनापोषकुनः पापगहो दुच्चुपिनाङ्खन्तां बुद्धानुभावेन विनाशमिन्तो धम्मानुभावेन विनाशमिन्तो संघानुभावेन विनाशमिन्तो दुःखापत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भय शोकापत्ता च निःशोका हन्तु सभ्ये पिपानिनो एतावता च तुम्मेहि सम्भादं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तो सब्बसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाया शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतहन्तु गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धा भलापत्ता पच्चेकनं च यं वलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो यं किञ्चिवित्तं इदबाहुरं वा सग्गेषु वा यं रत्नं पनीतं ननो समं अत्थि तथागतेन
इदम्पि बुद्धे इदम्पि धम्मे इदम्पि सङ्घे रत्नं पनीताम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु महाकारो निकोनातो हिताय सब्बपानिनां पूरयित्वा पारमी सब्ब पत्तु सम्बोधिमुत्तमां जयन्तो बोधिया मूले सक्कनं नन्दिवर्धनो एवं तुयं जय होतु जयसु जय मंगले अपराजित पल्लंके शिशिपुत्रो विमुखले अभिषेके सम्बुद्धानां अग्गपत्तोपमुदते सुनखतं सुमंगलं सुपवतं सुइष्ठितं सुखनु सुमुहूर्तो च सुइष्टिं ब्रह्मचारिषु पदक्षिणं कायकम्मं वाचकम्मं पदक्षिणं पदक्षिणं मनोकम्मं पानिदेते पदक्षिणे पदक्षिणानि कृत्वा न लभन्ते ता पदक्षिणे ते अर्थलब्धा सुखिता विरला बुद्ध शासने अरोगा सुखिता होता सहसभ्ये यान्ति वि एतेन सच्चवज्येन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्येन सर्वदुःखरोगभया अन्तराय उपद्रव विनश्यन्तु एतेन सच्चवज्येन होतु ते जयमङ्गलं ते सब्बवमङ्गलं उपद्रवदुर्निमित्तं सब्बेति रोगगः दोषमशेषनिन्दा सब्बन्तराय भयदुच्छुपिनां अखन्तां बुद्धानुभावपवरेण धम्मानुभावपवरेण संघानुभावपवरेण पयातु नाशम् यं किञ्चिवित्तं इदवाहुरं वा सग्गेषु अयं रत्नं पनीतं ननो समं अत्ति तथागतेन इदम्पि बुद्धे इदम्पि धम्मे इदम्पि संघे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु सब्बे बुद्धा धम्मा संघा भलापत्ता पच्चेकनं वलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सम्बसो साधु साधु साधु। শোকসন্তপ্ত শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা
শোভা বড়ুয়ার একমাত্র কন্যা সন্তান এবং যিনি ওনার ভাই বাপি চৌধুরীকেও পুত্র স্নেহে লালন পালন করেছেন, সেই বাপি চৌধুরীও এখানে উপস্থিত রয়েছেন। উপস্থিত আছেন আমাদের বাপি চৌধুরীর সহধর্মিণী এবং আরো অন্যান্য পরিবারস্থ সবাই। আমি ওনার সঙ্গে আজ প্রায় 10 বছরের কাছাকাছি সময়, প্রায় 10 বছর ওনার সঙ্গে পরিচয় এবং এই প্রায় 10 বছর যাবতই ওনার কাছ থেকে আমি পুত্র স্নেহ এবং গুরু আচার্য স্বরূপ সম্মান, শ্রদ্ধা, গৌরব এগুলো লাভ করেছি। এবং সেটা ছাড়াও কিছু কিছু বিষয় এমনভাবে তিনি আমাকে বলতেন, ভিক্ষু জীবনকে গৌরবনীয় করার জন্যে, মোহনীয় করার জন্যে, উনি যেহেতু শিক্ষিকা ছিলেন এবং শিক্ষকদের মধ্যে প্রধানত্ব হিসেবে তিনি কাজ করতেন, ছিলেন বিধায় এই শিক্ষা মানসিকতা আসলে সকলের সঙ্গেই থাকে। আমার বেলাতেও সেটা ছিল। এটা এভাবেই বলতেন তিনি আমাকে যে, ভান্তে, আমরা যে অবস্থানে থাকি ঠিক সে অবস্থানের কাজ সম্পর্কে যথাযথ বোঝা এবং সে মাফিক যদি জীবনযাপন করে কেউ, তার জীবনের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, যশ খ্যাতি, মান সম্মান এগুলো ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এগুলোকে ঠেকানোর কেউ থাকে না। এগুলো খুব ইনডাইরেক্টলি একটা উপদেশ। এই কথাগুলো আমাকে খুবই ভাবিত করে। উনি যতটা না বলতেন তার থেকেও বেশি আমাকে এভাবে ধর্ম সংবেগ দান করতেন ওনার একমাত্র প্রিয় পুত্র। যেন ওই পুত্রের মধ্যেই ওনার সর্বস্ব শক্তি যেন লুকিয়েছিল। ওই পুত্র বিয়োগের পর থেকেই মূলত তিনি আস্তে আস্তে করে ভেঙে পড়েছেন। হয়তো আমাদের কাছে আরো দীর্ঘ সময় তিনি অবস্থান করতে থাকতেন। কিন্তু একটা মানুষের সর্বশক্তি যখন হারিয়ে যায়, যেহেতু তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে আমার সর্বশক্তির উৎস আমার এই পুত্র সন্তান, এবং অনেক রকম অনেক কথা আমাকে তিনি বলেছেন, এগুলো আজও আমার কানে বাজে। সেই সব দিনগুলোর কথা আমি খুব ভাবি, চিন্তা করি। তো একাধারে আমার মাতৃ স্নেহদাত্রিণী এবং গুরু আচার্য রূপে যথাযথ সম্মান। মা যেমন না চাইতে আমাদেরকে যাবতীয় স্বাদ আহ্লাদ পূরণ করেন, ঠিক সেভাবেই আমি না চাইতেই আমার সমস্ত অভাব অভিযোগ তিনি পূরণ করতেন। এমন একজন উপাসিকা তিনি, এবং পরিবারের জন্য তিনি কর্ণধার ছিলেন। শুধু যে ওনার ব্যক্তিগত পরিবার এমন না, ভাই বোনদের সকলের সঙ্গে সকলে কিভাবে ভালো থাকবে, ভালো চলবে, ভালো দিক নির্দেশনা পাবে, সেটা তিনি সদা সর্বদা তদারকি করতেন, করে চলেছেন একদম শেষ অবধি। এটা ছাড়াও প্রত্যেককেই ধর্মীয় রীতি রেওয়াজ, এগুলো যাবতীয় শিক্ষাগুলো তিনিও দিয়ে থাকতেন। সবাই যেন
সর্ব অবস্থাতে অপ্রতিরূপ অবস্থাতে থেকেও যেন প্রতিরূপতা না ভুলে সেই দিক নির্দেশনাগুলো দিতেন এই শোভা বড়ুয়া ভাই বোন আত্মীয় স্বজন যারা আইজলের মধ্যে অবস্থান করেন সবাইকেই। এটা তার গুণধর্মতা ছিল। আমি মাঝে মধ্যে হাস্য করেও জিজ্ঞেস করতাম এগুলো কোত্থেকে শিখেছেন। বলছে ভান্তে এগুলো আমার মা আমাকে শিখিয়েছে। আমার মা আমাকে প্রতিনিয়ত বলতেন, আমি আমার মায়ের এই কথাগুলো পুরোপুরি পালন করতে না পারলেও আমি এটা পালন করি। একটি বিষয় খুব আমাকে ভাবিত করত, একদম যখন ওনার হাঁটতে ভালো করে পারতেন না, চলতে পারতেন না, তখনও আমি ওনার বাসায় যাইতাম যখন, কখনো তিনি চেয়ারে বসতেন না। এক বিশাল ব্যাপার। উনি মানে ওনার শরীরে এটা সম্ভব না যে নিচে বসা। তারপরেও তিনি নিচেই বসতেন। আমি বসতে বললেও বলতেন ভান্তে আমাদের মা আমাকে বলেছে গুরুজনদের সম্মুখে, গুরু ভান্তেদের সম্মুখে, এরকম বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সম্মুখে আসনে সম আসনে বসা উচিত নয়। সেজন্য আমার যত কষ্টই হোক না কেন আমি নিচে বসেই এই ধর্ম পুণ্য কাজগুলো আমি করতে চাই। এবং যতক্ষণ ভান্তে তো আমার গৃহে আর প্রতিদিন থাকতেছে না, যখন যখন আসবে তখন এভাবে আমি ভান্তেকে সম্মান জানাতে চাই। এভাবেই ওনার একটা জীবনের ব্রত ছিল এগুলো। মূলত উনি সারাটা জীবন শিক্ষা দিতে দিতেই কাটিয়েছেন। অত্যন্ত সংগ্রামী, সংগ্রামের কথাগুলো আমার সঙ্গে শেয়ার করতেন। কিভাবে এই পর্যন্ত তিনি আসলেন, এখানে এই পর্যন্ত কিভাবে তিনি পৌঁছতে পেরেছেন, সারা জীবনের সংগ্রামের কথা। একটি মাত্র পুত্র সন্তান, একটি মাত্র কন্যা সন্তান, তাদেরকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত কিভাবে তিনি করেছেন, এগুলো সব গল্পগুলো তিনি আমার সঙ্গে করতেন। আমি সেগুলো সব প্রাণ ভরে শুনতাম। এবং তার শিক্ষাগুলো তারা আবার পুত্র সন্তান কন্যা সন্তান তারা ঠিকঠাক মতো নিচ্ছে কিনা সেটাও তিনি দৃষ্টিপাত করতেন। এমনভাবে শিক্ষা দীক্ষা দিয়েছেন একটি সন্তান এই ধর্মীয় শিক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সবগুলো শিখতে শিখতে শিক্ষার খুব চরম পর্যায়ে তিনি পৌঁছে গেছেন। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন তিনি খুব ভালো উচ্চমানের শিক্ষা পেশাতেই তিনি ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মধ্যেই তিনি প্রভাষকত্ব করতেন, ওনার ছেলে মুন্না বড়ুয়া, এবং ওনার মেয়েকেও উচ্চশিক্ষিত তিনি করেছেন। এগুলো অদম্য প্রয়াস, অদম্য প্রচেষ্টা তিনি করে চলেছেন। উনি চেয়েছেন আমার এই শেষ সময়টুকু যেন আমি আমার নিজস্ব নিজে গড়া একটা বাড়িতে যেন আমি অবস্থান করতে পারি। আমার পুত্র আমার কন্যা এরাও যেন বলতে না পারে মা আমাদের জন্য কিছু করে দিয়ে যায়নি, আমি তাদের জন্য একটা বাড়ি বানিয়েছি। আমার জীবনের শেষ সময়টুকু সেখানে থাকবো এবং আমার অন্তিম কার্যক্রম শেষকৃত্য অনুষ্ঠানও যেন আমার নিজ বাড়িতেই হয়। সেই চাহিদা, সেই ইচ্ছা ওনার পূর্ণ হয়েছে। উনি সেভাবেই সবকিছু ধারাবাহিকভাবে মেনটেন করেছেন। এই ইচ্ছাও ওনার পূর্ণতা লাভ করেছে। সবচেয়ে বেশি আমার আনন্দ লাগে আমাকে যেভাবে তিনি আমার প্রতি দায়িত্বশীল ছিলেন। আমি মাঝে মধ্যে ভাবি আমি কি ওনার প্রতি এভাবে দায়িত্বশীল হতে পেরেছি। সেই প্রশ্ন বিদ্ধতাকে কেন্দ্র করেই আমরা একটা ধর্মীয় শিক্ষা ক্লাস, অনলাইন ভিত্তিক অভিধর্ম চর্চা ক্লাস, পূর্ণপারমী নামক এবং প্রজ্ঞাপারমী নামক দুইটা ক্লাস রয়েছে। একটা ফ্রান্সস্থ, একটা ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশ তথা অন্যান্য দেশের যাদের দেশের সঙ্গে ম্যাচিং হয় তারা ক্লাস করেন। সেই ক্লাসের মধ্যে, পূর্ণপারমী ক্লাসের মধ্যে তিনি প্রায় 1.5 বছর যাবত এই শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। এটা বলা চলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠতম শিক্ষা ব্যবস্থা। তো এই শিক্ষার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বুদ্ধের যেটা সারগর্ভ, মূল কথা, প্রধান কথা, শ্রেষ্ঠ কথা, এই কথাগুলোই হচ্ছে যে সেই অভিধর্মের মধ্যেই আছে। এই কথাগুলোর সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। একদম অসুস্থ হওয়ার যখন একেবারে তিনি আর পারতেছেন না, চোখে যখন আর দেখতেছেন না,
মোবাইলগুলো রিসিভ করতে পারতেছেন না, তখনই উনি পড়া বন্ধ করেছেন। কিন্তু এর আগ পর্যন্ত তিনি এই ক্লাসের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং ওনার ভাগ্য পুণ্য ভালো, উনি জীবনের শেষ সময় অবধি উন্নত মানের চিকিৎসা, সেবা, যত্ন সবকিছু তিনি যথাযথভাবে পেয়েছেন। এটা ওনার পুণ্যের পুরস্কার। আমি সেই কথাটি ওখানে বলেছিলাম, উনি ব্যক্তিগত পুণ্য ফলে, পুণ্য বলে, পুণ্য শক্তিতে তিনি বলিয়ান, শক্তিশালী। উনি কারো উপরে এভাবে ইয়ে করতে হয় না, পুণ্য চাইতে হবে না, এভাবেই তিনি পুণ্যকর্ম করে গিয়েছেন। প্রায় সময় আমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে তিনি না বলতেই অগ্রগণ্য ভূমিকা রেখে আসছেন এই হচ্ছে এ পর্যন্ত, এটা আমরা খেয়াল করেছি। সেই উপাসিকার এই কেন্দ্র করে আমাদের উপাসিকা সুপ্রিয়া বড়ুয়া, উনি খুব আদর করে, স্নেহ করে এই কন্যা সন্তানের নাম রেখেছেন বুদ্ধ প্রেমী উপাসিকাদের নামে। সুপ্রিয়া বড়ুয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধা সম্পন্ন একজন বৌদ্ধ যুগের বুদ্ধ নারী, মহিষী নারী সুপ্রিয়া বড়ুয়া। সেই নামেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে উনি ওনার কন্যা সন্তানের নামও রেখেছেন সুপ্রিয়া বড়ুয়া, মুনমুন। তো এই সুপ্রিয়া বড়ুয়াকেও তিনি জীবদ্দশাতেই যেন ধর্মপুণ্যে মতি থাকে, গতি থাকে এবং বুদ্ধ ধর্ম সঙ্গের প্রতি যেন অচলা শ্রদ্ধা বিশ্বাস থাকে, সেভাবে তিনি গড়ে তুলেছেন। প্রতি সময়, প্রায় সময় তিনি তার কন্যা সন্তানের সঙ্গে, মুনমুনের সঙ্গে এরকম ধর্ম আলোচনায় তিনি রত থাকতেন। আমি আশা করব, ইচ্ছা করব যে মায়ের শূন্য স্থান, মা এই অভিধর্ম ক্লাসের মধ্যে যুক্ত ছিলেন। আমি ইচ্ছা করব আপনারও যদি সময় হয় আপনিও এই ক্লাসের মধ্যে যুক্ত থেকে মায়ের শূন্য স্থানটুকু পূর্ণ করবেন, এটা আমার ইচ্ছা। আপনি সেভাবে একটু সময় বের করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, সময়টা আপনার জানা আছে অবশ্যই। তো এটা ছাড়াও আপনি যেভাবে মায়ের বর্তমানেও যেভাবে আমাদের মৈত্রী নিকেতন মেডিটেশন সেন্টারের জন্য আপনি দায়িত্ব গ্রহণ করে সেখানেও দানাদি কর্ম সম্পাদন করেছেন এবং আমাদের সমস্ত সুখ দুঃখের মধ্যেও সবসময় আপনি হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন, সেরকমটা আমরা কামনা করব। আপনি আজকে অতীব শ্রদ্ধায় মায়ের প্রতি গৌরব এবং শ্রদ্ধাবশত আপনি আজকে এখানে আমরা দুজন ভান্তে অন্ন গ্রহণ করেছি, স্বয়ং খেয়েছি এবং আজকে এই পুণ্যকর্মের উৎসর্গ আমরা এখন করব। এটা আপনারা আজকে অতীব শ্রদ্ধা চিত্তে এটা করেছেন। আমি কালকে স্মরণ করেছিলাম, কালকে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় অনুরুদ্ধ ভান্তের সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি। ভান্তে এরকম একটা মেয়েদের একটা দানাদির ব্যাপার রয়েছে, 3 দিনের মধ্যে একটা করে, আমাদের বৌদ্ধ উচিত রীতি, বড়ুয়ারা এটা করে থাকেন। আপনি তাদেরকে কি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, অনেক সময় এই সময় এগুলো মনে থাকে না, এগুলো একটু স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। আমি কালকেই বলছিলাম, তো কালকে বলতে বলতে আজকেই আপনারা ফোন করেছেন, তা আমি সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ম্যানেজ করে সেভাবে আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। তো যাই হোক, আপনাদের যে এই কুশল রীতি রেওয়াজগুলো যে মনে থাকে, আপনারা যেগুলো ভুলেন না, এরকম একটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও, অপ্রতিরূপ অবস্থার মধ্যে থেকেও আপনাদের কাছ থেকে যে কোনো বৌদ্ধ রীতি রেওয়াজ, আমাদের চিরাচরিত পৌরাণিক রীতিগুলো যে আপনারা ভুলেন নাই, এটা কিন্তু অত্যন্ত প্রশংসার দাবিদার। এটা অবশ্যই প্রশংসা করা উচিত যে আপনাদের কাছ থেকে এভাবে যদি হয়, আপনাদের কাছ থেকে কখনো বৌদ্ধ ধর্ম হারিয়ে যাবে না, বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে যাবে না, এটা আমি বিশ্বাস করি। সধর্মপ্রাণ প্রিয় উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আমাদের এখন যেটা মৌলিক কথা, মূল কথা, সেটা হচ্ছে যে এখানে যেটা খুব বেশি ভাবার বিষয়, আমাদের মা অর্থবিত্ত প্রাচুর্য অনেক কিছু জীবনের তিনি অর্জন করেছেন, সব কিছু তিনি ফেলে রেখে চলে গেছেন।
কিছুই উনি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি। ঠিক সেই রূপে আমরাও জীবনের অন্তিমকালে সমস্ত কিছু এভাবে ফেলে রেখে চলে যেতে হবে। কেউ নিয়ে যেতে পারেনি, আমিও নিয়ে যেতে পারবো না। আমাদের এই ধন সম্পদ বিদ্যামত্তা বুদ্ধিমত্তা দিয়ে নিজেও ভালো থাকবো এবং অপরও অন্যজনেরও কল্যাণে যেন আসে আমাদের সমস্ত অর্থবিত্ত বুদ্ধিমত্তা সবগুলো যেন এভাবে কাজে আসে, সেভাবে যারা নিজের জীবনকে পরিচালিত করে তারা নিজেও মহা সুখী থাকে এবং তাদের সান্নিধ্যে সহচর্যে যারা থাকে তারাও মহা সুখে এবং স্বস্তিতে থাকে। এটা যেন হয়, এটা আমাদের উপাসিকার মধ্যে সেটা ছিল। তিনি সদা সর্বদা একদম প্রায় জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত উনি এভাবে ধন বলে বলিয়ান ছিলেন এবং সেই ধন সকলের যাতে উপকারে লাগে, কল্যাণে লাগে এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় যাতে কল্যাণ হয় সেদিকেও তিনি লক্ষ্য রেখে জীবনযাপন করেছেন। এটা আমাদের অত্যন্ত লক্ষণীয় বিষয় এবং সদা সর্বদা আমরা দানশীল ভাবনার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করা এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সে সঙ্গে আমাদের উপাসক বাপি চৌধুরী তিনি অবিরতভাবে চেষ্টা করেন ওনার সকল বোন ভাগিনা ভাগিনী প্রত্যেকেই যেন বুদ্ধ ধর্ম সংঘের প্রতি যেন অত্যন্ত শ্রদ্ধা সম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে, এই প্রেক্ষাপট সবসময় রক্ষা করে চলেন। আমি ওনার মধ্যে এই গুণটা দেখে, আমি আজকে যে ওনার সম্মুখে বলছি তা নয়, এটা আমি সবসময় অন্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে দেখা হলে এটা আমি সবসময় বলতে থাকি। এবং আপনাদের এই দান কার্যের কথা আমি প্রায়ই আলোচনা উঠলেই মাত্র আমি এটা বলি যে আমি অন্যান্য অনেক জায়গাতেই ছিলাম, কিন্তু আমরা একটা জিনিস চাইতাম, সেটা হচ্ছে যে না বলে কেউ শ্রদ্ধা থেকে নিজের মনের থেকে উৎপন্ন হয়ে দান করুক। চেয়ে নিলে কিরকম একটা জানি মনে হয়, একটা সংকোচ ভাব কাজ করে। এটা আমাদের একটা ঐকান্তিক মনের ইচ্ছা। সেই ইচ্ছার পরিপূরণ করতে গিয়ে মানে ইচ্ছার পরিপূরণ করেছেন আপনারা, আমাদের উপাসক বাপি চৌধুরী আমাদের মৈত্রী নিকেতন মেডিটেশন সেন্টারের সভাপতি প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এখনো রয়েছেন। তো উনি তথা এই উপাসিকা এদের দুজনের যৌথ প্রচেষ্টায় আমাদের এই মৈত্রী নিকেতন মেডিটেশন সেন্টার আজকে দীর্ঘ সময় যাবৎ খুব অচলাভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে উন্নতির দিকে চলেছে। এটা আপনাদের এগুলো অযাচিত, মানে আমরা যাচনা করে নয়, খুঁজে নয়, আপনাদের শ্রদ্ধাতে এটা এভাবে চলমান রয়েছে এবং আমরা কখনো কোনোভাবে এভাবে প্রেশারকৃত করি নাই যে না আমাদেরকে দান দিতে হবে, এরকম বলি নাই। আপনারা এ পর্যন্ত যা দান দিয়ে আসতেছেন প্রতি মাসে মাসে তথা অন্যান্য সমস্ত সময়ের জন্য, এগুলো সবগুলো অযাচিতভাবে আমরা চাওয়ার আগেই আপনারা এগুলো করে যাচ্ছেন। তো এটা এজন্যই বিরল যে এরকমটা বর্তমান সময়ে পাওয়া যায় না। সব জায়গা থেকেই যেন আমরা একটু খুঁজে খুঁজে নিতে হয়, একটু খোঁজার একটা ব্যাপার থাকে, কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে সেটা করতে হয়নি। সেটার জন্য আসলে আমরা ভিক্ষু সংঘের পক্ষ থেকে খুবই আপ্লুত, যে অভিভূত যে এমন একটা সঙ্গদরদি সমাজ ব্যবস্থা এখনো আছে, এখনো সেভাবে রয়েছে। আমাদের এই প্রতিষ্ঠান করার পেছনে যে কারণ রয়েছে যে কোথাও কোনো জায়গাতে ভিক্ষু অবহেলিত হইলে যেন এই প্রতিষ্ঠানই যেন ওনার পাশে দাঁড়ায়, আমাদের এই আর্থিক শক্তি যেন ওনার সঙ্গের সাথী হয়, এরকম ইচ্ছাতেই আপনারা সেটা করে চলেছেন। সেজন্য আজকের এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকেও সবাইকে আজকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের মৈত্রী নিকেতন মেডিটেশন সেন্টারের সকল দায়িক দায়িকাগণকে। পরিশেষে আমরা এতক্ষণ বুদ্ধ পূজা করেছি, ধর্ম পূজা করেছি, সংঘ পূজা করেছি এবং আপনারা আজকে ভান থেকে দান করেছেন। এই দানের পুণ্য ফল আমরা আরেকটু করে দান উৎসর্গ করব। প্রত্যেকে 3 বার নমো দাসা বলুন, তারপরে আমরা বাকি কথাগুলো বলছি।
तस्या भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा मयं भन्ते संसारवत्ता दुःखातो मुसनत्थाय निब्बानं सच्चि कर्णत्थाय इमं नानाविदो धन्यवादोनि बनते एक तो जुड़े हैं धन्यवादोनि आयुष्मन्तं विकोनो दानं देम उजेम द्वितीयम्पि मयं भन्ते इमं दुःखं नानाविदो धन्यवादोनि आयुष्मन्तं विकोनो दानं देम उजेम तथ्यम्पि मयं भन्ते नाना विदो परिक्खारं आयुष्मन्तं विकोनो दानं देम उजेम इदांगो ज्ञातिनां होतु ज्ञातायो इदांगो ज्ञातिनां होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातायो इदांगो ज्ञातिनां होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातायो उन्नोमे उदकं वट्टं यथा निन्नं पवत्तते एवमेव यतो दिन्नं ज्ञातेन उपकप्पतो यथावता च अम्मेहि संभादं पुण्यसम्पदं सभ्य देवा सभ्य सत्ता सभ्य भूता अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया आकसट्टा च बुम्मट्ट देवनाग मैदिक पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्ध शासनं चिरं रक्षन्तु बुद्ध देशनं चिरं रक्षन्तु मंकरं इमेना पुण्यकम्मेन मामेवाला समागमो सतं सामा गमो होतु
Numuhotu. Yava nibbana. Upanipa. Pattiya. Patiya. Idang me punyang. Ume puyang. Asavakhaya. Saya. Bahang hotu. Numuhotu. Nibbanacca. Ibanasa. Paccayu. Patayu. Hotu. Otu. Bhavatu. Abatu. Tithatu. Batu. Aske. আজকে আমাদের দ্বারা আজকে আমাদের দ্বারা অর্জিত অর্জিত দানময় দানময় শিলময় ধনময় শিলময় শিলময় সমস্ত সমস্ত পুণ্যরাশি রাশি আমাদের পরম উপকারী পরম উপকারী মায়ের উদ্দেশ্যে দিদির উদ্দেশ্যে মায়ের উদ্দেশ্যে শুভা বড়ুয়া উদ্দেশ্যে দান করিতেছি এই পুণ্যে ওনার সর্বমুখ্য নির্বাণ লাভের হেতু হোক সাধু 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 Pasha Bondami Pante Dharatena Atam Puradam Kamatu Me Pante Dudiyampi Pasha Bondami Pante Dharatena Atam Puradam Kamatu Me Pante Dudiyampi Pasha Bondami Pante Dharatena Atam Puradam Kamatu Me Pante साधु अभिवादना शिलच्चा निच्चं वड्ढपचयिनो चत्तरो धम्म वड्ढन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरोग संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च अथो निब्बान संपत्ति इमेनाते समिज्जतु ते उपासक আপনার দিদি সম্পর্কে একটু স্মৃতিচারণ করেন। কি বলবো দিদির কথা আর কি বলবো, তো সম্পূর্ণ আমার মন জুড়ে দিদিই আছে। আর একটা কথা কোনোদিন ভুলতে পারি না, যখন প্রথম মোবাইল আরম্ভ হয়, নিজের স্বামী পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানকে ছেড়ে আমাকেই প্রথম মোবাইলটা দিয়েছিল। শুধু মোবাইল না, তখন সিমটাও দিয়েছিল। তাছাড়া ছোটবেলা থেকে পুত্র স্নেহে আমাকে বড় করেছে এবং আমার সেরা দিদি বলবো। একটু দূরে রাখেন মোবাইলটা। হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ। তারপরে দিদির কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিক্ষা পেয়েছি, অনেক কিছু জেনেছি এবং ওনার ভালোবাসা ছিল যে আমাকে পুত্র সমূহ আমাকে স্নেহ করতো। আমিও দিদিকে ভালোবাসতাম এবং সময় সময়ে শাসনও করতাম। দিদি একমাত্র আমি দিদিকে শাসন করতে পারতাম। যদি কিছু ভুল হতো মুখের সামনে আমি বলতাম, অন্যরা তো বলতে পারতো না, আমার কথাই শুনতো আর কি। তো এই দিদি আমাকে অনেক জায়গায় নিয়ে গেছে, অনেক কিছু দেখাইছে, ছোটবেলা থেকেই উঠে পিঠে মানুষ করেছে। ওনার যখন বিয়ে হয় তখন বোধহয় আমার 3 বছর বা 2 বছর হবে, তখন থেকেই আমাকে যে উনি আঁকড়ে ধরেছেন, শেষ জীবন পর্যন্ত উনি আমাকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং শেষ সময়ে আমার অনেক খোঁজ করেছেন, আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমার অসুস্থতার কারণে এবং বিভিন্ন কারণে ওনার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমি 23 তারিখে টিকিট কেটেছিলাম গুয়াহাটি যাওয়ার, ওনাকে দেখার জন্য, সেই সুযোগ কোনো পেলাম না। যা হোক, দিদি যা করেছে, আমাদের মেডিটেশন সেন্টার সম্বন্ধে বলতে গেলে উনি আমাদের প্রাণ ছিলেন, ভীষণ উৎসাহ ছিল। কোনো কিছু বললেই ওনার নামটা প্রথমে মনে আসতো যে উনি দেবেন, উনি কিছু করবেন, দেবেন। কোনোদিন দান সম্বন্ধে কোনোদিন না করেননি। উল্টা আমি বলতাম কম দে, আরো কম দে, এত টাকা দিস না।
কেন এত করছিস, কিন্তু দিত আর কি। যত ভেবেছি ওনার থেকে যা ভালোবাসা আছে, একটা শূন্য, আমার জীবনে একটা শূন্য হয়ে গেল আর কি। যে ভালোবাসা থেকে আমি বঞ্চিত হয়ে গেছি। মা বাবার পরেই ওনাকে আমি বড় স্থানে রেখেছিলাম। আর কোনো কিছু হলে ওনার সঙ্গে ঝগড়া করতাম, বা কিছু আদায় করলে ওনার কাছ থেকে আদায় করতাম। আমার মন জুড়ে ছিল আমার দিদিই ছিল সবসময়। আর ওনার ব্যক্তিত্বের কথা বলতে গেলে সব যা দেখছি যে ওনাকে ভালোবাসে না মানুষ অনেক কম। আমাদের যেটাতো ভাই যেটাতো বোন যতজন আছে ওনাকে সবাই খুব ভালোবাসে। কি করতেন, কিভাবে মিশতেন, অনেকবার বারণও করেছিলাম আমি যে এভাবে মিশিস না, বা কিন্তু সবার ছোট থেকে বড় সঙ্গে মিলামিশা করতো। সব কথা খোলা মনে বলতো, শিশুর মতন মনে কিচ্ছু রাখতো না। সমস্ত কিছু বলে দিত। সেজন্য আমাদের কাছ থেকে অনেক গালাগালা পেয়েছে। কিন্তু এমন কিছু মনে রাখতো না। সব কিছু বলে ফেলতো। অভিমানটা ছিল খুব বেশি ছোটবেলা থেকেই। খুব বেশি ছিল অভিমান। এই অভিমানের জন্য অনেক কিছু বঞ্চিত হয়েছে। ভীষণ অভিমান ছিল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার থেকে যেকোনো কিছু, ছেলে-মেয়ের থেকে বা আমাদের থেকেও অভিমানে অনেকবার অভিমান করেছিল আরকি। কিন্তু আমার মনে হয় আমার আমার সঙ্গে কোনো এরকম রাগের কোনো হয়নি, বা কোনো কিছু হয়নি। হলেই নিজেই আমার কাছ থেকে এগিয়ে আসতো, আমাকে করতো আরকি। বড় ভাই আমাকে ক্ষমা করে দিত এবং ফটফট করে আমার সঙ্গে মিশতো। এইটাই বলছি আরকি। আমাদের পরিবারের সবচেয়ে বড় বোন, শুধু পরিবারও না, আমাদের যত গোষ্ঠী আছে চৌধুরীর সেখানে সবচেয়ে বড় ছিল। একটা বড় বৃক্ষের মতন ছিল, বড় ছিল এবং সবাইকে ভালোবাসতো। তার ছায়ার তলায় সবাই আমরা সুখে ছিলাম, আনন্দে ছিলাম এবং সুখ-দুঃখেই ছিলাম। এই দিদি চলে যাওয়াতে গিয়ে এক শূন্যের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আমি জানি দিদি মারা যাওয়ার পরে যে এতদিন দুঃখ করেছিল সেখানে দেখেছে, ভালো জায়গায় গেছে। এই এই দেহটা যে উনাকে এত কষ্ট দিতেছে, পদে পদে প্রত্যেকদিন কষ্ট দিতেছে, সেই দেহটা ফেলে রেখে এখন নতুন দেহ ধারণ করে সুখে শান্তিতে থাকবে। যেখানে যাবে দিদি সুখী হবে। এই আমার উনার সম্বন্ধে স্মৃতিচারণা। শাহাদ। আজকে আমার দিদির মেয়ে আছে সুইটি, দেখেন এটা হ্যাঁ। আর আছে আর আমাদের মালা দিদিও আছে। আমরা ছিলাম, আমরা তখন আমরা ইয়ে এখানের মধ্যে এই পূজার মধ্যে তখন ছিলাম আর কি। আমাদের ৩ দিনের দিনটা আমার খেয়াল ছিল না। এই দুপুরবেলায় হঠাৎ মনে পড়েছে। কারণ মাথার মধ্যে এত কিছু ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনার এত সুন্দর ব্যবস্থা হলো। আমাদের কল্পনার থেকে জিনিসটা সুন্দর হয়েছে এবং আপনাকে বন্দনার সহ অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, আমাদের থাকবেনও আশা করি, এবং আমাদের প্রত্যেক পরিস্থিতি, দুঃখের পরিস্থিতিতে সঙ্গে সঙ্গে যারা আছেন আমরা অনেক ভরসা পাই, আমরা অনেক সাহস পাই এবং আমরা খুব খুশি হই যে আপনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। আপনি ফ্রান্সে থাকলেও আমাদের কেউ মনে হয় না যে আপনি ফ্রান্সে আছেন, মনে হয় যে আমাদের পাশেই আছেন। যে কোনো কিছু হঠাৎ হতে পারে, আমি অনেক কিছু বলে ফেলতে পারি, কিন্তু আপনার কাছে মন খুলেই কথা বলি। হয়তো খারাপও হতে পারে জানি না কি হলে, কিন্তু যা বলি মনের থেকেই বলে দিই আর কি। এই দিদির আসছি, একদম এই শিলচরের রাস্তাটা, আইজল রাস্তাটা আসার কোনো ইচ্ছা ছিল না, খুব খারাপ রাস্তা। তো এই দিদি আমাকে এনে ছাড়লো আর কি শেষ পর্যন্ত। যা হোক, দিদির ভালোবাসা যেরকম আছে চিরদিন থাকবে, এবং এই স্মৃতিটা নিয়ে রয়েছে যে দিদি ভালোবাসায় শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত আমাকেই স্মরণ করছে, আমাকেই স্মরণ করছে, আমাকেই স্মরণ করছে। সেইটা মনে রাখলে মন খুশিতে ভরে যায় যে দিদি যে আমাকে কত ভালোবাসতো তার প্রমাণ অনেক পেয়েছি আমি। আপনি মুনমুনের সঙ্গে কিছু কথা বলবেন? হ্যাঁ, মুনমুনকে একটু বলেন তো। হ্যাঁ, উপাসিকা, আপনি শেষ সময়গুলোতে যেটা মাতৃদায়িত্ব, মাকে এসে সেবা করার, এটা সকলের ভাগ্যে থাকে না, যেটা আপনি করেছেন। হাজার ঘরের মধ্যে অন্য কেউ থাক, তারপরও প্রত্যেকটা সন্তান এবং সন্ততির যেটা দায়িত্ব, আপনার দাদা যেটা করেছেন সেটা আমি দেখেছি, খুব নিজের চোখে দেখেছি। মাকে এক গ্লাস পানি পুরিয়েও খাইতে দিতেন না, উনি নিজে যখনই কাছে থাকতেন তখন সেগুলো নিজেই করতেন। এগুলো মাতৃসেবা উনি বলে বলে করতেন। এটা হচ্ছে যে আমাদের পরম দেবতা, পরম পূজার ক্ষেত্র, পরম পুণ্যক্ষেত্র। এটা আমার শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র। এভাবে বলে বলে তিনি মাকে সেবা করতেন, যত্ন করতেন, আদর করতেন।
দাদা তো দাদার কাজ করে গেছেন, কিন্তু আপনিও আপনার পুরো দায়িত্বগুলো আপনি সেভাবে নিভিয়েছেন, আপনি সেভাবে করেছেন। এখানে এসে আমি সবকিছু প্রত্যেকদিন আপনাকে সরাসরি ফোন না করলেও আমি নানানভাবে সব সময় আমি এগুলো খবর রেখেছি। যখন থেকে উনি ক্লাস আর করতে পারতেছেন না, তখন থেকে আমরা ক্লাসের পক্ষ থেকেও পুণ্যদান করেছি এবং আমরা 20 তারিখে, আপনাদের অনুষ্ঠান তো 19 তারিখ, 20 তারিখে আমরা আমাদের ক্লাসের পক্ষ থেকে একটা সংগঠন করতেছি। সেখানেও উপাসিকাকে কেন্দ্র করে এই পুণ্যদান করা হবে। আমাদের 20 তারিখে আমরা মানে আমাদের ক্লাসের পক্ষ থেকে, উনি যে ক্লাসে ছিলেন সেই ক্লাসের পক্ষ থেকে আমরা ওখানে একটা অনুষ্ঠান করব। প্রজ্ঞা এনজিও ভান্তেও সেখানে আসবেন, ওনার শিষ্যমণ্ডলীও সেখানে আসবেন। সেখানে আমরা একটা অনুষ্ঠান করব। হ্যাঁ, এটা এভাবে নির্ধারিত হয়েছে। তো আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে এই জন্য যে আপনি আপনার দায়িত্ব থেকে একটুও সরে দাঁড়াননি। আপনি আপনার যথাযথ পারিবারিক সকল ঝামেলাকে বাদ দিয়ে এই মাতৃপূজা, মাতৃসেবা, মাতৃদায়িত্ব আপনি পালন করেছেন। এটা যারা করে তাদের জন্ম জন্মান্তরে সেবার অভাব হয় না। সেবা বিষয়গুলো তারা পেয়ে থাকেন। অনেক সময় দেখা যায় যে এত সুস্থ থাকেন তাদের সেবার প্রয়োজনও হয় না। এই জাতীয় করে যারা পুণ্যকর্ম করেন, আপনি সেটা করতে পেরেছেন, সেটা আপনার ভাগ্য। হ্যাঁ, তারপরে শেষ সময়গুলোতে কিরকম মানে কি কথা বলেছিলেন, এগুলো আপনার স্মৃতির পাতা থেকে কিছু কথা বলেন। শেষ কথা কি তোমার কি বলছিল, কি হইছে, যে কি বলেছে, আমাদের সঙ্গে কিছু বলছে নাকি, আমাদের সঙ্গে কিছু বলছে নাকি, তো জিজ্ঞেস করতে তো আপনি ফোন করেছিলেন না, তখন আমি বলছিলাম বানতে ফোন, মাকে বললাম আর কি বানতে ফোন করছে ওইখান থেকে, তো মা খুব মনে বলছে হ্যাঁ আমার খবর তো রাখে সব সময়। ওই যে যখন গুয়াহাটিতে যাওয়ার পরে যখন ওইখানে, তখন মার সাথে কথা হয়েছিল, তো তখন আমি বললাম, তারপরে তো ওইখানে তো থাকার পরে কি আর কিছু বলতে পারতেছি না। কিন্তু ওই তো যেদিন মার যেদিন মারা গেছেন, তখন যখন আপনি পাঠাইছেন বান থেকে, এত খুশি যে লাগলো আমার, মানে বান থেকে দেখে আমার মানে কি মানে বলবো আনন্দ, বান থেকে দেখার পরে। বলছে আমাকে, মানে ওর সাথে সাথে আছে এত দূরের থেকে, সে মানে খুব খুশি লাগছে, এত সুন্দর ভাবে যে মানে মাকে যে বিদায় দিল, যে খুব খুশি লাগছে। মা তো এটাই চাইতো, বাঁধতে আসে মানে এটা করে, মানে সবসময় মানে এটা করতো। আর হ্যাঁ, ও কত ভালো মানে এটা করতো। আর সাথে সাথে যে বানতে যে মানে আসে গেল, যে এত খুশি লাগলো আর কি। আর গতকালকের কাজও খুব সুন্দর হয়েছে, মার কাজ। ঠিক আছে। তারপরে এখানে তো এতদিন সোহানের একটা বটবৃক্ষ ছিল, বাবারও বর্তমানে ওনার ঠাম্মা ছিল। তো এখন তো এই সোহানকে তথা সোহানের মাকে, এগুলোকে আপনারা একটু দেখভাল করে রাখবেন, তাদের দিকেও একটু সুদৃষ্টি সুনজর রাখবেন। তারা তো একদম বাবারা বর্তমানেও ঠাকুমাকে একদম ছায়ার মতো করে পেয়েছে। সেই ছায়াটা যেন কখনো যেন হারিয়ে না যায়, সেরকম একটা অভয় দান করবেন, এটা আমার আহ্বান। ঠিক আছে? আপনার পিতৃ দায়িত্বটা যেন আপনি পালন করতে পারেন, সেরকম আশীর্বাদ করছি। সাধু সাধু।